کئی سارے دفتر اور شعبہ جات ہیں. یہ شعبہ عربی زبان و ادب ہے اور شعبہ رد مطالعہ عیسائیت یہ بھی اسی بلڈنگ میں ہے. ماشاءاللہ ترین آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے تقریباً 5 سے 7 جنریٹر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے سامنے باب الزاہد. اس کے تعلق سے قصہ مشہور ہے وہ ماں طاہر صاحب گیاوی کا ذا کا نقطہ ہے نا. کہا جاتا ہے کسی زمانے میں یہ بندوق کی گولی سے غائب ہو گیا تھا. مولانا الیاس صاحب کے نام سے 2 کمرے بنوائے میواتیوں نے چندہ کر کے. ہماری میواتی ماؤں بہنوں نے اپنی ہنسلیاں اور چاندی کے جو گہنے ہوتے ہیں اس کمرے کے لیے عطیہ کیے تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برائے ایصال ثواب بانی تحریک تبلیغ عالم ربانی حضرت اقدس مولانا شاہ محمد الیاس صاحب کاندلوی من جانب اہل میوا. اب اگر جو پارکنگ کرنا چاہتے ہو اپنی گاڑی کو دارالعلوم میں وہ اس سے آئے اس گیٹ سے آئے اور گیٹ بند ہو گئے. گاڑی مسجد رشید والے گیٹ سے آپ آتے ہیں تو آپ کی گاڑی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. مدارس رب کا ایک انعام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ دارالعلوم محمد امیل کھیڑلا سے 5 رکنی قافلہ دارالعلوم دیوبند کی زیارت کے لیے نکلا ہے اور دہلی سے نکلے ہوئے تقریباً پون گھنٹہ ہو چکا ہے اور دیوبند 124 کلومیٹر کی دوری پر ہے. ساتھیوں کی زیارت کرا دیتا ہوں. حضرت امیر صاحب ہے مولانا محمد امجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور یہ ہے حضرت مفتی حمید صاحب مولانا ازہد صاحب. یہ ہے ماں سہیل صاحب. کتنی ماں سہیل صاحب آپ کتنی بار جا چکے ہیں دیوبند؟ یاد نہیں جی ایسا تو کتنی بار چلے گئے. اچھا لیکن امیر صاحب کے ساتھ کتنی مرتبہ؟ امیر صاحب کے ساتھ پہلی مرتبہ. اچھا دیوبند کی دوری 122 کلومیٹر رہ گئی. ملتے ہیں انشاءاللہ دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے. ابھی ہمارا نہانے کا پروگرام تھا ایک جگہ. ایک آدمی سے بات ہو گئی ان کا وہ تھا کیا تھا بھائی فارم ہاؤس. ماں سہیل صاحب نے کینسل کروا دیا جان بوجھ کے. سب ساتھیوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں. نہانے دھونے کا پروگرام تھا انہوں نے کینسل کروا دیا باوجود امیر صاحب کے حکم کے. ہاں باوجود اس کے. امیر صاحب کو لات مار دی. اب امیر صاحب لات ماریں گے پھر دیکھ رہے لات بہت بھاری پڑنے والی ہے ہم کو. وہ تو وقت بتائے گا. ایک ہاتھ پکڑو تیرے تو خیر نہ بھاری پڑ سے تیرا کنڈا کا تو دیوبند ان نے سیکھ کا ہوگا نہ تو سیکھو السلام علیکم. نہ بھائی یہ بتا کرنا پڑے. میٹھی ہے میٹھی. تو ابھی ہم نے میرٹھ سے آگے ظہر کی نماز کے لیے وقفہ لیا ہے. یہ ایک جگہ ہے چیتل گرانڈ کے نام سے. ماشاءاللہ خوبصورت ہے, صاف ستھری ہے, ریسٹورنٹ بھی ہے. سب سے خاص بات یہاں نماز پڑھنے کی سہولیات موجود ہیں. کوئی بھی ساتھی اس روڈ سے گزرے یہاں سے سفر کرے تو نماز کے لیے یہاں رک سکتا ہے. بند کیا ذمت کو ترازو میں تھوڑا ڈرائیور چینج سیٹ چینج. دیوبند کی دوری کتنی ہے؟ 54 کلومیٹر. 54 کلومیٹر. ظہر کی نماز ادا کی ہے ہاں یہاں چیتل گرانڈ میں. لے لیا ہم نے بھی, لوگ بھی دکھائیں گے. دیوبند پہنچ گئے. اب دیوبند کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ 3:43. اس ترتیب سے آسامی منزل دائیں جانب اساتذہ کے کوارٹر ہیں. مسلمان صاحب اس میں مفتی ریاست صاحب بھی یہیں رہتے تھے. سنبھلی بھی نہیں رہے. یا کو کلر چینج کر دیا سامنے اور بلڈنگ کو. وہ ہے اعظمی منزل. یہ افریقی منزل. یہ افریقی ہوگی چھوٹی سی منزل سب سے پرانی. کلر چینج کیا ہے اس کا. یہ پارکنگ ہے ذرا لگا دو چھائے میں لگا دو کہیں. جو شاید وہ لگا رکھی نا ادھر ریلنگ کے ادھر لگ جائیں تو اچھا ہے. مسجد رسی پارکنگ بنائی ہے.
अफ्रीकी मंजिल, ये दहली मंजिल। यह हौज की कह रहा हूँ, हाँ जी, इसमें एक मरतबा गुजर किया था 2011 उसके बाद सूखा ही देखा उसके इसको, बाद सूखा ही चालू किया ही नहीं। क्या वजह है वजह तो वो ये हजरात बताएंगे जो यहाँ पर नाजरीन बताएंगे भाई, इसमें पानी क्यों नहीं भरा जाता। मुझे साहब बताइए कुछ वजह आज आप कौन से सन में पढ़े? 2018 में 18 में। मोदी समेत बताएंगे, वो भी पढ़े यहाँ पर। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है, जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। सामने माशाल्लाह पुरशिको बुलंद बाला शेखुल हिंद लाइब्रेरी है। दारुल का वसी और इस कुतुब खाना भी इसी में है, और हर साल तकरीबन दौरा हदीस शरीफ में ज़ायद 1500 तलबा बुखारी शरीफ की तकमील करके फ़ारिग होते हैं। और शेखुल हिंद लाइब्रेरी से मुत्तसिल ही अरबी दरसगाहों की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है माशाल्लाह। इसके बाहर भी लाल पत्थर जो है राजस्थानी आवेज़ा किए गए हैं, और इसके बिल्कुल अगर आप इब्तिदा में देखोगे तो तखस्सुस फ़िल हदीस का शोबा है। इसी तरह शेखुल हिंद अकेडमी है, इसी बिल्डिंग में शोबा है, और शोबा मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ये भी इसी में है। इसी के साथ साथ महाज़रात इल्मिया इसका दफ्तर भी, और भी कई सारे दफ्तर और शोबाजात हैं, जैसे ही शोबा अरबी ज़बान और अदब है, इसी के साथ दफ्तर है महानामा दारुल का, और शोबा रद्द मुताला ईसाइयत ये भी इसी बिल्डिंग में है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, और इसी से मुत्तसिल बाबुल ज़ाहिर है, इसके ताल्लुक़ से बहुत मशहूर वाक़या और क़िस्सा भी है जो मुहिब्बीन दारुल में मशहूर है माशाल्लाह। यहाँ पार्क नहीं थी, पहले पार्क बनाई जी, पहले ऐसे ही छोटे खजूर के दरख्त बहुत ही खूबसूरत है। यह तो तब्दीली जी नई लग रही है इस ताल्लुक़ से, तो पहले थी नहीं बिल्कुल, रास्ते भी पक्के नहीं थे। इतने ही बड़े इलाके लगाए हैं या बड़े छोटे से बड़े हुए? छोटे थे, बहुत पहले लगा दी हूँ। 3 साल पहले छोटे-छोटे से चमन में तवज्जो होने लगी। मौलाना सुहेल साहब की ससुराल है करीब में जलालाबाद में, ये आते रहते हैं, इस बारे में काफ़ी मालूमात है। चक्कर लग जाता है। ये तो रील मस्जिद रशीद है माशाल्लाह, संगमरमर संगमरमर के पत्थर से मरम्मत मांग रही है। संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। 10 करोड़ की लागत दिखा रखी है गूगल पे इसकी, उस ज़माने में 10 करोड़ की लागत से भाई। हाँ, तो उस जमाने में जी, अब तो मरम्मत मांग रही है सादिक साहब ही। मरम्मत इतना मशहूर मत दो, वहीं दारुल चटका देंगे कमेंट्स में। मस्जिद रशीद और दारुल देवबंद की इमारतों के बारे में सबसे ख़ास बात, अहम बात यही बताई जाती है, इनकी डिज़ाइन करने वाले, निगरानी करने वाले तमाम इमारतों की मदरसे के ही उस्ताद हैं नाइब मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी। माशाल्लाह फल भी आया हुआ खजूर में, वो देखो। ये दफ्तर बरक़ियात दारुल का माशाल्लाह, तमाम जनरेटर लाइट वगैरह चली जाती है तो यहीं से पूरा निज़ाम देखा जाता है माशाल्लाह। बहुत ही बेहतरीन आप देख सकते हैं, बड़े बड़े तकरीबन 5 से 7 जनरेटर आप देख सकते हैं, बड़े बड़े जनरेटर माशाल्लाह। तालीमी अवकात में कभी भी लाइट जाती है फ़ौरन जनरेटर चलाए जाते हैं ताकि तलबा सहूलत और आसानी के साथ अपनी तालीम में मुनहमिक रह सकें। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल तलबा की सहूलियात के लिए इस तरह के तमाम तरह के इंतज़ामात पूरी तरह से देख रहा है, और तलबा की सहूलियात के लिए हर तरह के इंतज़ामात किए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला दारुल की इंतज़ामिया को खूब जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये इससे निकलती सामने ये बिल्डिंग है, इसमें वो शोबाजात हैं जो आपको अभी बताए थे। ये है सामने बाबुल ज़ाहिर, इसके ताल्लुक़ से क़िस्सा मशहूर है वो माँ ताहिर साहब गियावी का। हम तो सुनता है, तहकीक मालूम नहीं है। जो ज़ा का नुक्ता है ना, कहा जाता है किसी ज़माने में ये बंदूक की गोली से गायब हो गया था। ये जदीद दार जदीद का उक़बी हिस्सा है, पिछला हिस्सा। इसी गेट में तकरीबन 25 कमरे हैं,
گرچہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں لیکن سنا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں جو امتیازی نمبرات حاصل کرنے والے طلبہ ہوتے ہیں ان کو یہ کمرے الاٹ کیے جاتے ہیں. یہ سامنے بہت ہی خوبصورت اور دارالعلوم دیوبند کی زینت قدیم دارالحدیث ہے. حضرت قاری طیب صاحب کے زمانے میں اس کو تعمیر کیا گیا. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب اور بہت ساری عبقری شخصیات نے ان میں درس دیا ہے اور طلبہ فیض حاصل کر کے پورے ہندوستان اور عالم میں علم دین کی روشنی پھیلائی اور جگمگائی. مشکات شریف کی تعلیم اس بلڈنگ کے اندر دی جاتی ہے. پہلے قدیم دارالحدیث کے نام سے مشہور ہے. مشکات شریف کی تعلیم دی جاتی ہے اور اگر آپ پرانے فوٹوز دارالعلوم کے دیکھیں گے یا کاپی کے سب میں اسی عمارت کی تصویر نظر آتی ہے. یہ قدیم دار جدید کی بلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب تمام کو گرا کر اور منہدم کر کے نئی تعمیر کی گئی الحمدللہ. یہ سامنے مدنی گیٹ ہے. اس مدنی گیٹ کے اوپر مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی جو یہاں کا آرکیٹیکٹ ہے, انجینئر صاحب, ان کا کمرہ ہے. یہ ہے مولانا حمید صاحب قدیم دار جدید. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 100 سالہ کے موقع پر یہاں مطبخ میں جب جاتے ہیں نا, اس کے اوپر مولانا الیاس صاحب کے نام سے 2 کمرے بنوائے میواتیوں نے چندہ کر کے. ہماری میواتی ماؤں بہنوں نے اپنی ہنسلیاں اور چاندی کے جو گہنے ہوتے ہیں اس کمرے کے لیے عطیہ کیے تھے. یہ سامنے ہے, میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے آپ, یہ وہ کمرہ ہے جس کے بارے میں آپ کو عرض کر رہا تھا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, پڑھ سکتے ہیں, بانی تحریک دعوت و تبلیغ. یہ وہ ہیں من جانب اہل میوات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, نظر آ رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برائے ایصال ثواب بانی تحریک تبلیغ عالم ربانی حضرت اقدس مولانا شاہ محمد الیاس صاحب کاندلوی من جانب اہل میوات سن 1400 ہجری مطابق سن 1900 عیسوی. 100 سالہ کے موقع پر کی بات ہے. اس سے پہلے علاقہ میوات کی جانب سے حضرت جی کے نام سے یہاں پر 2 کمرے بنوائے گئے. یہ آپ غلہ گودام دیکھ سکتے ہیں دارالعلوم کا. یہ مطبخ کی جانب جانے کا راستہ ہے. دارالعلوم دیوبند کا خصوصی امتیاز تحریر ہوتی ہے یہاں کے طلباء کی. شعبہ خوش خطی, اسی طرح اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں شعبہ ترتیب فتاوی. یہ ادھر مطبخ ہے. وہاں ہمیں سب آپ آ گئے یہ نا, ہمارے حضرت نے یہاں تعلیم حاصل کی, ان کو زیادہ معلوم ہے. یہ تمام کمرے جو ہیں مطبخ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. مطبخ سے بالکل سیدھا جب آپ جاؤ گے تو یہ نودرا ہے. یہ آپ یہ کہہ لیجئے دارالعلوم دیوبند کا سب سے مشہور مقام ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر طلبہ دارالعلوم امتحانات کے زمانے میں, اسی طرح جب داخلے کا امتحان ہوتے ہیں تو طلبہ دارالعلوم یہیں اپنی تیاریاں کرتے ہیں امتحانات کی. اسی طرح نودرا جتنے بھی اکابر ہیں دارالعلوم دیوبند کے یا جتنی بھی نماز جنازہ ہوتی ہیں تمام کی تمام یہیں پر ادا کی جاتی ہے نماز جنازہ. جی یہ نماز جنازہ کا نشان ہے, صفوں کا نشان ہے. اسی طرح یہاں پر جو ہفتہ واری ماہانہ جتنے بھی مجلہ ہوتے ہیں الگ الگ ضلعوں صوبوں کے تمام طلبہ اپنے عربی انادی اور اسی طرح اردو انجمن صحافت کے جتنے بھی مجلے ہوتے ہیں یہاں پر اپنے اپنے جگہوں پر ان کو لگاتے ہیں. جداری پرچہ بولتے ہیں ان کو, جداری ہے نا شاید, جداری پرچہ بولتے ہیں. یہ سامنے دارالعلوم, اگر سامنے باہر جائیں گے دارالعلوم کا مہمان خانہ ہے. نودرا کی تعمیر اور عمارت اس اعتبار سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ سب سے پہلے علمی اور اسی طرح تدریسی کام کا آغاز اسی جگہ سے ہوا تھا جس میں دیوبند کے ہی استاد تھے مولانا محمود صاحب دیوبندی اور دیوبند کے ہی طالب علم تھے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی. اس جو پانی کا یہ نل کا نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ہیں. آپ میں سے جن کو بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو تاریخی اعتبار سے کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے دیں اور جو معلومات ہوں ان کو تحریر فرمائیں. دفتر رابطہ مدارس عربیہ. کون سی بنا بیٹھ؟ ہاں پہلے وہ بنی ہے, جو نئی ہے وہ ہم نہ ہے. لاک ڈاؤن سے 1 سال پہلے بنی ہے, اور پرانی
लॉक डाउन के बाद है। पहले छोटी माशाल्लाह ये पत्थर लगाए हैं और उनको फिर पेच से कस दिया, तो अब ये कहीं नहीं जाएंगे। पहले छोटी छोटी टाइल्स थी वो सक्सेस हाँ वो हटा, गिरने लगी तो उनको हटा दिया, लाल पत्थर लगाया, फिर पेच से इनको ऐसा पेच लगा दिया। दारुल में कुछ हुआ है कहानी मेहरबानी को उतना करो जाए कुछ। मेहरबानी पाबंदी। ये आप नज़ारा कर सकते हैं, ये बिल्डिंग 3 मंजिला है। दारुल उलूम देवबंद के अव्वलीन तालिब इल्म, सबसे पहले तालिब इल्म जनाब हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहिमहुल्लाह ताला, उनके नाम से मौसूम है। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद के जितने भी अकाबिर हैं और जितनी इमारतें हैं उनके नाम से मौसूम की गई हैं बरकत के लिए। सामने आपको जो मंजिल नज़र आ रही है ये अफ्रीकी मंजिल है। ये भी बताया जाता है कि दारुल उलूम देवबंद की जो कदीम मंजिल अब रहाइश के एतबार से तलबा के लिए मौजूद है, उनमें सबसे पुरानी मंजिल है, सबसे पुरानी बिल्डिंग है अफ्रीकी मंजिल के नाम से। साथ ही ये भी बता रहे हैं हमारे जी देवबंद आती निजामुद्दीन से और यहाँ से मगरब की बात जाती है। अच्छा, ये बस आप देख सकते हैं दिल्ली से देवबंद की जो सर्विस होती है सुबह वहाँ चलती निज़ामुद्दीन से और मगरिब के बाद देवबंद से निज़ामुद्दीन के लिए वापसी होती है। वो बस है रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह ये बस की सर्विस जारी रहती है। और कुछ दिन पहले ये ऐलान आया था दारुल उलूम देवबंद की जानिब से कि भाई पार्किंग की जो है सहूलत बंद कर दी गई है यहाँ शेखुल हिंद मंजिल के सामने, लेकिन मुहिब्बीन दारुल उलूम को बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी क्योंकि बहुत सारे ज़ियारत करने के लिए आते हैं, गाड़ी खड़े करने के लिए जगह नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद ने तमाम ज़ियारत करने वाले हज़रात और तशरीफ़ लाने वाले हज़रात के लिए पार्किंग का माकूल नज़म किया है, दोनों तरफ रेलिंग लगाई है। ये सामने महमूद हाल है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, वीडियोस भी आती हैं। और आप इधर देख सकते हैं दारुल कुरान की बिल्डिंग है, दारुल कुरान के नाम से मौसूम है। इसमें अरबी अव्वल से लेकर अरबी चहारुम तक के तलबा, यानी दारुल उलूम देवबंद का जो सानवी या मदरसा है वो इसमें चलता है। सामने जो ये है ये कुछ असातिज़ा कराम के क्वार्टर्स हैं। ये हमारे सफ़र के साथी हैं जनाब अमीर साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद अमजद साहब। और कलर के ताल्लुक़ से मैं कह रहा था कि हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि भाई पहले कुछ और कलर था इस बिल्डिंग का। तो जो मुहिब्बीन दारुल उलूम हो, तलबा दारुल उलूम, अगर आपको लगता हो कोई और कलर था ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं पहले कौन सा कलर था बिल्डिंग का। आगे का क्या प्रोग्राम है निकलो यहाँ से? जी आगे का प्रोग्राम मेज़बान है एक मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब मुजफ्फरनगर में, बात हो गई, उनके यहाँ इशाइया है। जी हाँ शायद भी है। जी मगरिब वहीं पढ़ना चल के? जी ज़रूर, बहुत बेहतर है। क्या टाइम हो रहा है? 7 बजने में 10 मिनट है। अच्छा, तो पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल पहुँच जाएंगे। पढ़ लेंगे खाना। ये अफ्रीकी मंजिल है जी। हाँ अफ्रीकी में। शायद रिहाइश के एतबार से सबसे पुरानी बिल्डिंग है मेरे ख्याल से, पुरानी में है सबसे, है ना? वो दारुल कुरान है, लेकिन उसमें अरबी को अव्वल के बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, अरबी अव्वल से अरबी चहारुम तक के तलबा, यानी मदरसा सानवी आप कह सकते हैं इसे। वो कौन सी आसामी मंजिल है। हाँ, ये मतलब है शायद मौलाना अशरफ अली के नाम पे मशहूर आसामी मंजिल के नाम से है। कमेंट बॉक्स में बताएं साथी। अब रवानगी है दारुल उलूम देवबंद से, ज़ियारत करके फ़ारिग हो चुके हैं। आप सब साथियों से दुआओं की दरख्वास्त, अल्लाह तबारक व तआला बार बार दारुल उलूम देवबंद की ज़ियारत करवाए, बार बार आने की तौफीक नसीब फरमाए। अलविदा दार कासिम अलविदा। भाई तू गाना सुन रहा है? अलविदा दारुल उलूम देवबंद। यार ये कलर अच्छा ना लग रहा, गुलाबी। अगर ये पहले पता नहीं कौन सफेद ही अच्छा था। एक अभी नहीं जब आ रहे हैं आप फोन खड़े जब करो अमजद शेखुल इस्लाम मौलाना तलबा की वापसी हो रही है, शेखुल इस्लाम बन गए। लेकिन यार एक नई अजीब बात सुनी हमने, आज तलबा की वापसी हो गई, कल हो गई जुमे को, तालीम भी शुरू हो गई, लेकिन आज बच्चों को खाना नहीं मिला पूरे दिन। खाना कल से शुरू होगा। दारुल उलूम देवबंद का मेन गेट
ये दाखिली दरवाजा। अब अगर जो पार्किंग करना चाहते हो अपनी गाड़ी को दारुल में, वो इससे आए, इस गेट हाँ से। इस गेट से आए और गेट बंद हो गए अगर गाड़ी मस्जिद रशीद वाले गेट से आप आते हैं तो आपकी गाड़ी को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अंदर अगर पार्किंग लगाना तो ये गेट देख लो आप, रोड देख ले बिल्कुल मेन रोड के पास। अगर आप पुल से आ रहे हैं तो सीधा यहीं से उतार दें, नहीं तो आगे से उतार दो। जी जी, ये ध्यान दें, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। बस सर, जी जी जी, तो ये भी किराया खिंचवाया हो। बस काफी।